آپ کو ایک اہم پیغام ملے گا انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ماں بہنیں آواز کرنے سے گریز کریں، باتیں نہ کریں۔ آپ یہاں شرکت کیے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جا کر کے کچھ حاصل کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے، اپنے اندر کچھ بدلاؤ اور تبدیلی پیدا کریں گے۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحابہ المدارین فی الصفات والاعمال، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی میری تقریر کا عنوان میں سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن فی الفور میں وہاں سے یہاں تک پہنچا تو دیکھا راستے میں، دکانوں میں جو حالات ہیں، اسی کو دیکھ کر کے اس منظر کے حساب سے میں گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے بزرگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے اور تھوڑی ہی دیر میں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار نقش بندیت، شمش ولایت، نوبہار ولایت، آل رسول، اولاد رسول، حضور سیدی سرکار الحاج الشاہ شمس اللہ جان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی مصباحی المعروف بھی سرکار بابو حضور تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سرکار بابو حضور کے رخ انور کی زیارت کریں گے اور سرکار دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے کا مقصد اور آنے کی نیت میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر اس ناچیز کو برداشت کیجئے اور بہت توجہ کے ساتھ، اے بھائی لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ یقین مانیے آپ صبح یہاں سے جانے کے بعد صبح ان گفتگو کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ حضرت نے بیٹھایا تھا، یقیناً بہت فائدہ ہوا، اس لیے آپ لوگ بیٹھ جائیے برائے مہربانی۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، ہے نا، بالکل خالی بیچ بیچ میں جگہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میں ایک پیغام دوں گا آپ کو، بس تھوڑا آگے آ جائیے گھسک کے۔ اور ماں بہنیں، اے ماں بہن اللہ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے۔ جلسہ جدی سنوا ہوسین، کچھ سکھوا ہوسین تے نجر تقریر بن گئے دو اور ادھر کا تقریر سنو۔ انشاءاللہ تعالی تمہارا تنہ ضروری پیغام
پیش کروں اور کوشش کو آل جبے. آئیے میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پہ کچھ عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر تاجدار دو جہاں فخر موجودات سیاح لامکہ انیس الغریبین جد الحسن والحسین خاتم پیغمبران نبی آخر الزمان ہم غریبوں کے غمگسار تاجدار دو جہاں نبیوں کے انبیاء نبیوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا خوبصورت تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں والہانہ انداز میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. کیا کہنے واہ واہ واہ. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. کیا کہنے واہ واہ واہ. اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا دو شعر مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک کا خوبصورت تحفہ پیش فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ذمہ دار اسٹیج ہے علماء کرام کی ایک لمبی جماعت ہے. میں ان علماء کرام کو سلام کرتے ہوئے ان علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا کچھ پیغام آپ کی بارگاہ مقدس میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے حق سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. بہت توجہ قریب کر لیجئے گا. سچ پوچھئے تو میں سوچا کچھ تھا لیکن بول کچھ اور رہا ہوں. حالات کے حساب سے ماحول کو دیکھ کر کے میں اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں نہ چلو کس وجہ سے نہ چلو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین. رب نے فرمایا او ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. معلوم کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بھی کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں ایمان
वाला भी कह रहा है, फिर इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल होने का भी हुक्म देता है। अल्लाह के इस हुक्म का मतलब क्या है, अल्लाह के इस फरमान का मतलब क्या है? रब तबारक व तआला का शुक्र एहसान है, परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आप ईमान वाले के घर में पैदा हुए। ईमान का मफहूम और मतलब क्या है, ईमान किसे कहा जाता है? डिक्शनरी में ईमान का माना क्या है? लुगत में ईमान किसे कहा जाता है? लुगत में ईमान का माना है तस्दीक कर लेना, मान लेना, यकीन कर लेना, कहने वाले की खबर को साबित करार दे देना, कहने वाले ने जो कहा उसे मान लिया, इसी को लुगत में ईमान कहते हैं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने और हमारे अकाबिरीन ने, इमाम ने ईमान किसे कहा है, ईमान का मतलब क्या है, ईमान का मफहूम क्या है? उलमा फरमाते हैं ईमान का मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की तरफ से जो अहकामात लेकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा रब की जानिब से जो हुक्म लेकर के आए, उन तमाम अहकामात को दिल से मान लेना, जुबान से इकरार करना, इसी को ईमान का। सुभान अल्लाह, क्या कहने बाप। तवज्जो से सुनिएगा, जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। मैं कहीं भी किसी को नहीं बोलता, रुक जाइए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए, पीछे वाले कहिए, आगे वाले कहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, लेकिन तवज्जो आपकी चाहूँगा। जो बैठे हैं बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके अंदर एक इनकलाब पैदा नहीं हुआ तो फिर आप सुबह इसका तज़किरा अपने आपस में कर लीजिएगा। बस तवज्जो करीब रखिए। अल्लाह का कुरान फरमाता है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। क्यों ना चलो? इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा बैयिन और जाहिर दुश्मन है। मुसलमानों, आखिर इस आयत से क्या समझ में आया? इस आयत करीमा का मफहूम हमें क्या हासिल करना चाहिए? इससे हमें पैगाम क्या हासिल करना चाहिए? अल्लाह का कुरान फरमाता है पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि ऐसा न करो कि तुम्हारी सोच के मुताबिक जो चीज तुम्हें भली लगे, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जो तुम्हें अच्छा लगे, उन अहकामात पे अमल करो, और तुम्हारी सोच के मुताबिक जो चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, उन अहकामात को छोड़ दो, उन अहकामात पे अमल ना करो। ऐसा नहीं, बल्कि जब तुम ईमान की दौलत से मालामाल हो गए तो अब अपनी सोच को तरजीह न दो, अपनी सोच के मुताबिक। सुभान अल्लाह। नारा रसूलुल्लाह जान साहब किबला अलमारूफ बाबू हुजूर मिसबाही मतजिलुल अली व नूरानी, आप सरकार बाबू हुजूर के चेहरे की जियारत कीजिए और थोड़ी ही देर में मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। फिर हजरत के नासिहाना कलिमात भी आप समाअत फरमाएंगे और दुआ पर इस महफिल खैर का इख्तिताम होगा। बस थोड़ी देर तवज्जो के साथ बैठ जाइए और सरकार के रुखे अनवर की जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सरकार बाबू हुजूर तशरीफ फरमा है, आप इनके फैजान से मालामाल होइए और सरकार के चेहरे मुबारक की जियारत करते रहिए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। पर आप लोग आइएगा, अभी ना आए तो बेहतर है। हुजूर को तकलीफ। बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर बैठ जाइए आप लोग। सरकार बाबू हुजूर तशरीफ फरमा है, दुआ के बाद आप मुसाफा कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह। जी जी, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, इसलिए कि शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा का मफहूम क्या है? इंसान अगर सोचता है हम किसी अहकाम में इस्लाम के हुक्म पर अमल करेंगे, मगर किसी अहकाम में, किसी मामले में इस्लाम के हुक्म पर अमल न करेंगे, किसी दूसरे दीन, किसी दूसरे धर्म के हुक्म
हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे तो इंसान को ये आज़ादी नहीं दी गई है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? ये आयत करीमा नाजिल कब हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए। आपके साथ आपके कुछ असहाब हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कुछ साथी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सोच रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ख्याल कर रहे हैं कि दीन मूसवी में शनीचर की ताज़ीम का हुक्म दिया गया है। दीन मूसवी में शनीचर के दिन शिकार करने से रोका गया है। दीन मूसवी में ऊँट के गोश्त और ऊँट के दूध से एहतराम लाजिम करार दिया गया है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सोच रहे हैं कि दीन मूसवी के मुताबिक मैं ये अमल करूंगा। इस्लाम में ऊंट का गोश्त खाना लाजिम और वाजिब नहीं है। इस्लाम में ऊंट का गोश्त खाना फर्ज करार नहीं दिया गया है और इस्लाम में शनीचर की ताजीम से रोका भी नहीं गया है। इसलिए मैं दीन मूसवी के हुक्म के मुताबिक शनीचर की ताजीम भी करूंगा और शनीचर की ताजीम के साथ साथ दीन मूसवी में ऊंट का गोश्त खाने से एहतराज करने का हुक्म दिया गया है। ऊंट के दूध से एहतराज करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए मैं दीन मूसवी के मुताबिक इन अहकामात पे अमल करूंगा। तवज्जो करीब कीजिए, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा था कि कुछ अहकामात में दीन मूसवी के मुताबिक अमल करूंगा, कुछ अहकामात में इस्लाम के मुताबिक अमल करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने यह सोचा था, मगर इतने में रब तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मेरे नबी ने यह पैगाम अब्दुल्ला बिन सलाम और तमाम चाहने वालों तक पहुंचाया और कुरान ये पैगाम दे दिया, ओ अब्दुल्ला बिन सलाम सुन ले, ये अहकामात दीन मूसवी में थे, अब दीन मूसवी का हुक्म नहीं चलेगा। इस्लाम आ चुका है, इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, इसलिए अहकामात इस्लाम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा, इस्लाम के अहकाम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। मुसलमानों, मालूम ये हो रहा है कि मज़हब इस्लाम ने हमें जो अहकामात दिया है, हम पर जो लाजिम करार दिया है, हमें उन्हीं अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। और मज़हब इस्लाम ने हमें जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों से हमें रुकना पड़ेगा। खरीद कीजिए। आज पूरे हालात माहौल और मुआशरे के हालात ऐसे बन चुके हैं, आप जरा गौर कीजिए। लोग इस जलसे जुलूस में सिर्फ और सिर्फ इसको मेला और ठेला समझ बैठे हैं। मजहब इस्लाम ने ये फरमाया कि इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। मालूम ये हो रहा है कि शैतान अहले ईमान ही को बहकाने की कोशिश करेगा, शैतान अहले ईमान ही को भटकाने की कोशिश करेगा, इसलिए कि जिनके सीने में ईमान की दौलत नहीं है, शैतान को उनसे कोई लेना देना नहीं है, शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं है। अब अहले ईमान ही को शैतान बहकाने और अपने चंगुल में लाने की कोशिश करता है, इसलिए कि जो गैर है वो तो शैतान के कब्जे में है ही, मगर जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो चुका है, जो इस्लाम में दाखिल हो चुका है, शैतान उन्हें अपने दामन में और अपने चंगुल में लेने की कोशिश करता है। इसलिए कुरान हमें यह पैगाम दे रहा है, ओ अल्लाह के बंदो, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी है, अब तुम पर यह लाजिम है कि इस्लाम के तमाम अहकामात पे अमल करो और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। क्या कहते? वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आज पूरे माहौल मुआशरे का आप जायजा लीजिए, पूरे हालात का आप जायजा लीजिए। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा मजहब आफाकी मजहब है, हमारा मजहब परवरदिगार आलम का पसंदीदा मजहब है। मजहब इस्लाम अमन और शांति वाला मजहब है। मजहब इस्लाम वो है जो इंसान को सूद से रोकता है, मजहब इस्लाम वो है जो इंसान को ज़ना से रोकता है, मजहब इस्लाम वो है जो इंसान को गिबत से रोकता है, मजहब इस्लाम वो है जो इंसान को चुगली से रोकता है, मजहब इस्लाम वो है जो इंसान को एक दूसरे के साथ धोखा करने से रोकता है, मजहब इस्लाम वो है जो एक दूसरे से नफरत और अदावत करने से रोकता
روکتا ہے, مذہب اسلام وہ ہے جو غرور و تکبر سے روکتا ہے, مذہب اسلام وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے روکتا ہے. لیکن آئیے توجہ کو قریب کیجئے, آج پورے ماحول معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے. انسان دن بھر میں نہ جانے کتنی جھوٹی باتیں بولا کرتا ہے. انسان کے کاندھے پہ دو فرشتے ہوا کرتے ہیں, ایک کا نام کرامن ہے, ایک کا نام کاتبین ہے. یہ دونوں فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. ایک انسان برائی کرتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے. انسان کوئی نیک کام کرتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے. مگر وہی انسان جب اپنی زبان سے 24 گھنٹے میں کبھی اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بولی نکالتا ہے, تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہا جاتے ہیں, حدیث کے الفاظ سماعت فرمائے, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن اپنی زبان سے ایک جھوٹ بولی نکالتا ہے تو اس بات کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کی وجہ سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں. انسان جھوٹ بولتا ہے, سوچتا نہیں ہے, سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا, سوچتا ہے میں مجھے فتح یابی مل گئی, سوچتا ہے میں کامران و فائز المرام ہو گیا اور اسی کو کامیابی سمجھتا ہے. مگر انسان جھوٹ بولتا ہے, فرشتے بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. انسان اور غور کرے اور قریب توجہ کو لانے کی آپ کوشش کریں. آج کل پورے ماحول معاشرے میں حالات کا آپ جائزہ لیجئے. ایک دوسرے کے درمیان حسد کی آگ میں ہم مبتلا ہے. آپ کا بیٹا ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, آپ کا بیٹا عالم دین بن رہا ہے. اللہ اکبر. ایک دوسرا آپ کا فریق, آپ کے قریب کا, آپ کا پڑوسی, آپ کا بھائی سوچتا ہے آخر اس کا بیٹا ترقی کیوں کرتا ہے, اس کا بیٹا آگے کیوں بڑھتا ہے, اس کے بیٹے کو یہ منزل کیسے مل رہے ہیں, اس کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے, اس کا بیٹا عالم کیوں بن رہا ہے. اللہ اکبر. انسان اپنے دکھ سے جتنا پریشان نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. انسان اگر دوسرے کے سکھ سے پریشان نہ ہوتا اور اپنے دکھ کے بارے میں غور کرتا تو ممکن ہے کہ اس کا دکھ ختم ہو سکتا تھا. آئیے حدیث پاک کے الفاظ سنیے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ حسد سے نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ میں لکڑی جل کے ختم. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کیا یہ نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا ترقی کرتا ہے, آپ کا پڑوسی پریشان ہے. آپ کا بھائی ترقی کرتا ہے, آپ کا پڑوسی پریشان ہے. آپ ترقی کرتے ہیں, آپ کے ہم عمر پریشان ہے. مسلمانوں یہ برائی کب ختم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس برائی کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جس طرح سے آگ میں لکڑیاں ختم ہو جاتی ہے. اور آگے بڑھیے. ایک دوسرے کے غیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں اس کی برائی کیسے کی جائے, اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے پھرتے ہیں. میری برائی وہ, اس کی برائی وہ, آپ کی برائی وہ, لیکن کیوں غور نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطاط. آقا ارشاد فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان صاحب الغیبت لا یغفر لها حتى یغفرها له صاحبه. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حق العبد ہے. عبادت کے دو حق العبد ہے. حق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ حق اللہ ہے, اور ایک حق العبد ہے. انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی انسان کسی انسان کو ستاتا ہے, کوئی انسان کسی انسان کو برا بھلا کہتا ہے. تو سنیے حدیث پاک گواہی دے رہی ہے جس انسان کی آپ نے برائی کیا ہے, جس کو آپ نے ستایا ہے, جس کو ستایا جب تک وہ معاف نہ کرے گا رب
तबारक व तआला भी माफ न करेगा। आका फरमाते हैं जब तक उससे माफी न ले ली जाए तो रब भी माफ नहीं फरमाएगा। या इंसान ऐसा सोचता है मैंने उसकी बुराई किया है, मैंने उसके बारे में इधर उधर की बातें कही है, कभी इंसान नहीं सोचता है चलो उससे माफ करा लेते हैं, चलो उसके पास जाकर के माफी के परवाने मांग लेते हैं। अल्लाह अकबर। इंसान इस तरह की बेशुमार बुराइयों में मुब्तला होता हुआ नजर आता है और दिन ब दिन ये बुराई बढ़ती जा रही है। माँ बहनें भी तवज्जो के साथ समाज फरमाए, माँ बहनों के लिए भी खास एक पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, नबी तशरीफ फरमा है। हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना भी नबी की बारगाह में कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ फरमा है, हजरत उम्मे सलमा है, हजरत मैमूना है। इतने में एक सहाबी जो अंधे हैं, नाबीना है, जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, तशरीफ लाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तशरीफ ला रहे हैं। आका फरमाते हैं ओ मैमूना, ओ उम्मे सलमा, पर्दा करो, पर्दा करो। अल्लाह अकबर। ओ उम्मे सलमा और हजरत मैमूना फरमाती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या बात है, क्या वजह है? आने वाला इंसान जो आपकी बारगाह में आ रहा है वो तो नाबीना है, वो तो हमको देख नहीं पा रहा है, वो तो आंखों से अंधा है, वो तो देख नहीं सकता। जब हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना ने फरमाया था या रसूल अल्लाह, आने वाला सहाबी अंधा है, हमें देख नहीं सकता है, फिर पर्दा करने का क्या मतलब है? तो आका का जवाब सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं ओ उम्मे सलमा, ओ मैमूना, क्या तू उन्हें नहीं देख रही है? क्या तुम्हारी नजरें उन पर नहीं पड़ रही है? मालूम ये हो रहा है, आका ये पैगाम दे रहे हैं जिस तरह से मर्दों के लिए एक गैर औरत को देखना नाजायज और हराम है, बिल्कुल उसी तरह से औरतों पर भी यही हुक्म है। औरतों के लिए भी किसी गैर मर्दों को देखना किसी सूरत में जायज नहीं। बेशक बेशक मोहतरम, बहुत पर्दे का पैगाम मेरे नबी ने दिया है, लेकिन आजकल हालात कितने बुरे बनते जा रहे हैं। आजकल तरह तरह की बुराइयां हमारे माहौल मुआशरे में पैदा हो रही है। मैं मिसाल के तौर पर एक बात आपकी खिदमत में पेश करूं जिसे आप अच्छी तरह से आजकल देख रहे हैं। आज बेशुमार हमारे भाई ऐसे हैं जिनके कपड़े लड़कियों की तरह हैं। आज हमारी माँ बहन बेटियों के बेशुमार कपड़े ऐसे हैं जिनके कपड़े लड़कों की तरह हैं। बेशुमार हमारी बहनें इस तरह के कपड़े पहनती हैं जिससे बिल्कुल आजाद जाहिरी मुकम्मल तौर पर समझ में आ रहा है, आजाद जाहिर हो रहा है जिस्म का कौन सा हिस्सा किस जगह पे है समझ में आ रहा है। बज़ाहिर लिबास तो है मगर लिबास वो हकीकत में लिबास नहीं है, लिबास सिर्फ दिखावे का है। जिस्म की सारी चीजें समझ में आ रही है। अल्लाहू अकबर। टाइट जींस और तरह तरह के ऐसे कपड़े जो मर्दाना लिबास है, मर्द हजरात पहनते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत है जो औरतों का लिबास इख्तियार करती है, और ऐसी औरतों पर भी अल्लाह की लानत है जो मर्दों का लिबास इख्तियार। बेशक बेशक वाह। जो मर्दों का लिबास इख्तियार करे उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत, और जो मर्द औरतों का लिबास इख्तियार करे उन मर्दों पर भी अल्लाह की लानत। हजरात मोहतरम, इन बुराइयों का खात्मा कब होगा? इन बुराइयों को कब आप खत्म करेंगे? कब हमारे अंदर तब्दीली पैदा होगी? आखिर ये बुराइयां कब हमारे माहौल से खत्म होंगी? इसलिए मुसलमानों, अपने आप में तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। आज पूरे मुल्क में ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। लोग कहता है हम परेशान हैं। मुसलमानों, आप परेशान हो, क्यों परेशान हो? मुझे एक बात याद आ रही है। एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ इंसान किसी देहात में पहुंचता है, और जब बुजुर्ग देहात में पहुंचा, देहात में पहुंचने के बाद देखता है एक मैदान है। उस मैदान में 11 लोग इधर हैं, 11 लोग उधर हैं, और बीच में एक गेंद है, एक बाल है। उस बाल को, उस गेंद को 11 लोग इधर से मार रहे हैं, 11 लोग उधर से मार रहे हैं। वो ज़ईफ बुजुर्ग परेशान है,
کہتا ہے کیا معاملہ ہے، اس گیند کا آخر قصور کیا ہے، آخر اس بال کی غلطی کیا ہے، کس وجہ سے یہ بال اس قدر سے پریشان ہے، کس وجہ سے سارے لوگ مل کر اسی گیند کو مار رہے ہیں، سارے لوگ مل کر اسی بال کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عقل مند انسان جواب دیتا ہے، او اللہ کے بندے، او بزرگ، او ہمارے بزرگ، ذرا سنیے، وجہ یہ ہے کہ اس بال کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سب کے سب اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ اگر اس کے اندر خلا نہ ہوتا، کوئی چیز ہوتی، وزنی سامان ہوتا، تو کسی کو مارنے کی طاقت نہ ہوتی، کسی کو پیر لگانے کی طاقت نہ ہوتی۔ مسلمانوں، بغیر کسی تمہید و تمثیل کے اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو۔ آج ہم اپنے سینے کے اندر جھانکیں تو پتا چلے گا اندر سے ہم خالی ہیں۔ بظاہر ہمارے اندر جذبے ہیں مگر اندر سے ہم خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے ادھر سے وہ بھی مار رہا ہے، یہی وجہ ہے ادھر سے وہ بھی ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر اپنے اندر کچھ وزن پیدا کر لو گے، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر لو گے، اور جب وزندار بن جاؤ گے تو کسی کو مارنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جب تک خالی رہو گے مارنا سب چاہے گا، اور جب تم وزندار بن جاؤ گے تو تم اب ایسی صورت میں کسی کو تمہیں مارنے کی طاقت و قوت نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، جزاک اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہے۔ میں سرکار بابو حضور سے اجازت لے کر کے 5 سے 7 منٹ اور جو ہے کھڑا رہنے کی کرنا چاہتا ہوں سرکار بابو حضور سے۔ بس 5 منٹ میں ایک بات اور سن لیجئے، اس کے بعد اختتام اپنی گفتگو کا۔ ماں بہنیں بھی آپ نے اپنے لیے ایک پیغام سماعت کر چکی ہیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی ایک پیغام دوں گا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج ایک برائی ہمارے ماحول معاشرے میں کیا پیدا ہوئی ہے، انسان جوانی کے منزل پہ پہنچا، ماں باپ کا ذرہ برابر خیال نہیں، ماں باپ پر ذرہ برابر توجہ نہیں۔ وہ ماں جو کبھی بیٹے کو لال کہتی تھی، کبھی جگر کہتی تھی، کبھی ٹکڑا کہتی تھی، کبھی کلیجا کہتی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو کس قدر محنت و مشقت سے پال کر کے، باپ دھوپ میں اپنی پیٹھ کو جلا کر کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ باپ بامبے اور دلی کی سرزمین پہ جا کے کئی منزلہ بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر پیٹھ کو جلا کر کے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، کبھی لال کہتا ہے، کبھی جگر کہتا ہے، کبھی ٹکڑا کہتا ہے، مگر جب نوجوان جوانی کے منزل پہ پہنچتا ہے تو باپ کو باپ کہنے میں شرم آتی ہے، ماں کو ماں کہنے میں شرم آتی ہے، اور کیا کہتا ہے، ہمار بوڑا، ہمار بوڑا، ہمار بریڈا، ایک گوٹان ہمار بوڑا، ہمار بریڈا چھینی گھوڑت۔ مسلمان غور کیوں نہیں کرتا نوجوان بھائیوں؟ تمہاری ماں نے تمہیں کبھی جگر کہا، تمہیں کبھی ٹکڑا، کبھی لال، کبھی کلیجا، تمہارے باپ نے نہ جانے پیار کے کتنے الفاظ سے تمہیں پکارے ہیں۔ آج اسی باپ کو تمہیں باپ کہنے میں شرم آتی ہے، باپ کہنے میں کتراتے ہو، باپ کہنے میں آر محسوس کرتے ہو، باپ کہنے میں تمہیں شرم آتی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں آخر عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہو، اف کوئی چھوٹی بات، اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، اف تک بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ او نوجوانوں، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، اور قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
कलीमा, उनके साथ मीठी मीठी बातें किया करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमती, और उनके लिए आजिज़ी के बाजू बिछा दो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और रब की बारगाह में दुआ करो, इलाहुल आलमीन मैं जब बचपन में था मेरी माँ मुझे किस कदर मेहनत से पाली है। इलाहुल आलमीन जब मैं बचपन के आलम में था मेरे बाप मुझ पर किस पर शफकत किए हैं। मौला मेरी माँ मेरे साथ किस कदर मोहब्बत की है, मेरा बाप मुझ पर किस तरह रहम और करम किया है। परवरदिगार आज बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए हैं, हम दुआ करते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इलाहुल आलमीन मेरे बचपन के आलम में मेरे माँ बाप ने मुझ पर जिस तरह करम किया है, मौला आज तो उन पर उसी तरह करम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम ये सारी बातें तो अपने माहौल मुआशरे में पैदा करनी चाहिए। एक हदीस पाक में आया है रगीमान फुहू रगीमान फुहू रगीमान फुहू, अल्लाह के रसूल फरमाते वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। सहाबी ने पूछा मन हम या रसूल अल्लाह किसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, कौन हलाक हो गया, कौन तबाह हो गया, कौन बर्बाद हो गया। आका इरशाद फरमाते हैं मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। आका फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न किया, गोया वो बर्बाद हो। राते मोहतरम हालात में तब्दीली पैदा करो, बुजुर्गाने दीन की बारगाह से जुड़ जाओ, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलो। सिर्फ पीर साहब का नाम लेकर के नारा लगा लेना कामयाबी नहीं है, पीर साहब के पैगाम पर भी अमल करना पड़ेगा। हुजूर सरकार बाबू हुजूर मुरीद करते तो क्या कहते हैं, मैं तौबा करता हूँ आज से तमाम गुनाहों से और आइंदा में अहद करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करूंगा, बुराइयों से बाज रखूंगा। ये अहद लेते हैं सरकार बाबू हुजूर, लेकिन आप क्या इस पैगाम पे अमल करते हो? मुसलमानों सिर्फ मुरीद हो जाना, अल्लाहू अकबर, मुरीद होने के साथ साथ मुरीद होना भी जरूरी और साथ साथ अहकामात इस्लाम और पीरे कामिल और पीर साहब की बात पर अमल करना भी लाजिम और ज़रूरी है। तब जाकर के आप एक सच्चे और पक्के मुरीद करार पाओगे। ये अल्लाह के नेक बंदे दिन रात आपकी हमारी खिदमत के लिए, हमारी आपकी इस्लाह के लिए पूरे 24 घंटे मेहनतें कर रहे हैं। इंसान सो रहा है, सरकार बाबू हुजूर जलसे में जाग रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, आपकी इस्लाह के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, ताकि माहौल में तब्दीली आ जाए, ताकि लोगों के दरमियान इस्लामी तहजीब व तमद्दुन पैदा हो जाए, ताकि लोगों को इस्लाम से आशना करा दिया जाए, ताकि लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया जाए और गुमराह होने से बचा लिया जाए। यही तो इन बुजुर्गान दीन के मकासद हैं। आप देख लीजिए सरकार जितने भी बुजुर्गान दीन इलाके में आ रहे हैं उनका मकसद यही है। हजरात मोहतरम इसलिए बुजुर्गान दीन से वाबस्तगी रखो, इनसे जुड़ जाओ और इनसे जुड़ने का हुक्म कुरान दे रहा है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, उन लोगों से अपने आप को जोड़ लो जो सुबह व शाम अल्लाह की इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं। इबादतें नवाफिल अल्लाह के लिए, फ़राइज़ अल्लाह के लिए, इशराक व चाश्त अल्लाह के लिए, ज़िक्र व अस्कार तस्बीह व तहलील सब अल्लाह के लिए। मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, दिखाना नहीं किसी को दिखाना नहीं। युरीदूना वजह, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। ऐसे लोगों से जुड़ जाओ। जब ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। एक मिसाल, इंसान एक चंबुक है, उस चंबुक से एक लोहे को लगा दीजिए तो चंबुक जब अकेला है, लोहा अलग है, तो लोहा बिल्कुल इधर उधर नहीं हो सकता है, जहां है वहीं रहेगा। लेकिन चंबुक से जब लोहे को लगा दिया, लोहे को चंबुक से लगाना था, अब चंबुक जिधर जा रहा है लोहा उधर जा रहा है, चंबुक जिधर जा रहा है लोहा उधर जा रहा है। सरकार बाबू हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए, औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता हो गए। चाहे दिल किधर, चाहे इंसान किधर भी हो, जब किसी अल्लाह के वली के दामन से अपने आप को जोड़ लेता है, दुनिया में कहीं भी हो, दिल मदीने में हो। रात मोहतरम खत्म कर दिया जाए ना, रात में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
لیکن حالات ماحول معاشرے میں تبدیلی